జై శ్రీమన్నారాయణ. శ్రీ మంగళ త్రిపాలక లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి యొక్క దివ్య ఆశీర్వాదంతో శ్రీ 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 తిరుమలించిన శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జిఆర్ స్వామి గారిని ఆహ్వానించేందుకు భక్తులందరూ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. వారి యొక్క పర్యవేక్షణలో ధనుర్మాస వ్రత మహోత్సవ వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించేందుకు మండపం సిద్ధంగా ఉంది. మంగళగిరి తెనాలి ఫ్లైఓవర్ దగ్గర సర్వీస్ రోడ్డు శ్రీశైల నగర్లోని బాపూజీ విద్యాలయ సుశాల ప్రాంగణంలో త్రిదండి చిన్న శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయర్ స్వామి వారి ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో ధనుర్మాస వ్రత మహోత్సవాల్లో భాగంగా మంగళవారం ఉదయం అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో నిత్య కార్యక్రమాలు ఆరంభమయ్యాయి. குற்றமும் இல்லாத கோவலர்தம் பொற்கொழியே புத்தரவர்கள் புனமையிலே போதராய் தோழிமாரெல்லாரும் வந்து நிர்மப்பெண்டாக்கி நீயத்து குறுக்கும் பொருளோரும் பாவாய் அன்னத்திறங்கி நினைத்து முலவடே நின்று வாசோர நரத்தில் அங்கேரா புள்ளரையும் போய் கிளிந்தாரை கொல்லாவரத்தனை கிள்ளிக்கலைந்தாரை கீர்த்திமர் யாரமுரங்கித்தும் சிறுமினான் போதரை கண்ணினாய் குள்ள குள்ள குணைந்து நீராடாதே பள்ளி கிடத்தியோ பாவால் நீ நன்னாளால் கல்லந்தவிந்து கலந்தேலோ ரெம்பாவாய் தூயோமாய் வந்தோம் துயிலடப்பாடுவான் வாயால் முன்னம் முன்னம் மாத்தாதே அம்மா நீ நேசனிலை கதவம் நீ கேளோரெம்பாவான் தூயோமாய் வந்தோம் துயிலடப்பாடுவான் வாயால் முன்னம் முன்னம் மாத்தாதே. జై శ్రీమన్నారాయణ. మరి ధనుర్మాసం సందర్భంగా మరి మంగళగిరిలో నెల రోజుల పాటు చిన్న జీయర్ స్వామి గారు మనకి నెల రోజుల పాటు ప్రసాదాలు ఆ టైంలో మనకి మొదటి రోజు అంటే నిన్న 16వ తారీఖు ధనుర్మాసం స్టార్ట్ అయింది. తెల్లారి 17వ తారీఖు మంగళవారం రోజు ఉదయం లక్ష్మీ నరసింహస్వామి గుడి దగ్గర నుంచి మంగళగిరిలో ఉన్న లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవస్థానం, యతిరాజ సేవా మండలి, అట్లాగే ఆర్యవైశ్యులు, అట్లాగే కుల మతం భేదం లేకుండా అందరం కూడా గోదాదేవికి సారి తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ అవకాశం మాకు ఇచ్చినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మంగళగిరి నుంచి 150 మంది దాకా వచ్చాము సారి తీసుకురావడానికి. ఇందులో మొత్తం భక్తులందరూ కూడా పాల్గొని విజయవంతం చేసినందుకు సంతోషంగా ఉంది.
குணம் போற்றி வென்று பகை விடுக்கும் நின்பையில் வேல் போற்றி பறை கொள்வான் இன்று யாம் வந்தோம் இறந்தேரோர் என்பார் உதைத்தாய் புகழ் போற்றி கண்டு குடிலாவிருந்தாய் கடல் போற்றி குன்று விளையாவிழுத்தாய் கோவிந்தா கோவிந்தா பாண்டுரங்கா பண்டரிநாதா பாண்டுரங்கா பண்டரிநாதா ஸ்ரீரங்கநாதா ஸ்ரீரங்கநாதா கோவிந்தா கோவிந்தா உந்தன்னை பாடி பழகு யாம் பெருசம்மானம் நாள் கோழம் பரிசினால் நன்றாக சூடலமே தோள் பழையே தோழே செவிப்பூவே ஆடகமே கணைய மல்கரணம் யாமறிவோம் ஆடையெடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு முடை வேறு முடங்கை வடிவாடா கூடியிருந்த குளிர்ந்தேரோர் என்பார் கோவிந்தா எடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு அறிவற்றமில்லாத வாய்க்குளத்து உந்தன்னை பிறவி வெறுந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோ குறை ஒன்றுமில்லாத கோவிந்தா ஸ்ரீனிவாச ஸ்ரீ வெங்கடேஷ ஸ்ரீனிவாச ஸ்ரீ வெங்கடேஷ बोल विजया त्रिवासा गोविंदा बोल हरि नारायण गोविंदा जय नारायण गोविंदा श्रीमन्नारायण गोविंदा बोल श्रीमन्नारायण गोविंदा बोल श्रीमन्नारायण गोविंदा கண்டு குடிலாவிருந்தாய் கடல் போற்றி குண்டு குடையாய் எழுந்தாய் குணம் போற்றி ஸ்ரீரங்கேசாய மங்கள ஸ்ரீயகாந்தாய கல்யாண விதயேத்தினா ஸ்ரீ வெங்கட நிவாசாய ஸ்ரீனிவாசாய மங்கள அஸ்து ஸ்ரீ சனகஸ்து நிவாசனாமாதி ப்ரோததே मोदिराग्रमुत्तमहर्भवति सर्वस्य केसर्वस्य नित्ये सर्वमेहदेहा विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् சதித்தருணாசிரஹாலே வந்துன்னை ஜீவித்து உன்புத்தாமரையடியேவோ துன்பொருள் கேளாய் பெத்தம்மே துண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீ குத்தேவலங்களை கொள்ளாமல் போகாது கோவிந்தா எத்தை குமேடேடு பிறவிக்கும் உந்தன்னோடு தோமையாவோ உனக்கு நாமா செய்வோம் மத்தேடங்காவங்கள் மாத்தேலோ என்பாவாதிரஹாதே வந்துன்னை கண்டறியல் கட்டளையால் போதை நீலாதுங்க சரகிரி சுத்தமுத்போத்ய கிருஷ்ணம்
पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टायां स्वजनिगलितं यावलात् प्रत्यभुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदं भूयदेवास्तु भूयः। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। प्रिय భగవద్బంధువులారా, ధనుర్మాస మహోత్సవం ఈవేళ రెండవ నాటి కార్యక్రమం. అయితే దాన్ని మనం రెండవ నాటికి కాకుండా ఈవేటి నుంచే మనం ప్రారంభం చేసుకుంటున్నాం. ఈ పూట ఈ ధనుర్మాస మహోత్సవాన్ని ఆచరించే మనం ఏం చేస్తాం, ఎలా చేస్తాం అనే విషయాన్ని, ఎందుకు చేస్తాం, రెండు మాటలు మనం చెప్పుకొని ఈ పూట తీర్థ గోష్ఠిని మనం జరుపుకుందాం. ధనుర్మాస మహోత్సవాన్ని మనం ఆచరించేటప్పుడు ఇప్పుడు భగవద్ ఆరాధన కార్యక్రమాన్ని చేసుకొని ఆ తర్వాత నివేదన పూర్తి అయిన తర్వాత గోదాదేవి యొక్క అష్టోత్తరాన్ని అనుసంధానం చేసి ఈ వేళ మనం చేసాం. ముందు ఆరాధన పూర్తి చేసుకున్నాం. దాని తర్వాత గోదాదేవి ప్రతిరోజు స్వామికి ఉదయం హవిర్ నివేదన చేసింది. హేమంతే ప్రథమే మాసి నందవ్రజ కుమారికా చేరుహు హవిష్యం గుంజాన అని మనకి గ్రంథం తెలియజేస్తుంది. ధనుర్మాసము సమయంలో, అంటే హేమంత ఋతువులో, ఇది మనకి హేమంత ఋతువు. ఒక్కొక్క ఋతువులో 2 నెలలు ఉంటాయి మనకి తెలుసు. వసంత ఋతువులో ఏమేమి నెలలు ఉంటాయి? చైత్రము, వైశాఖము ఉంటాయి. హేమంత ఋతువులో ఏమేమి నెలలు ఉంటాయి? మార్గశిరము, పుష్యము, 2 నెలలు ఉంటాయి. అక్కడ వాళ్ళు చంద్రమాసాన్ని అనుసరించి చెప్పారు. హేమంతే ప్రథమే మాసి, హేమంత ఋతువులో వచ్చేటువంటి 2 నెలల్లో మొదటి నెల అయినటువంటి మార్గశిర మాసంలో నందగోకులంలో ఉండేటువంటి బాలికలంతా కలిసి నందవ్రజ కుమారిక చేరువు ఒక మంచి వ్రతాన్ని ఆచరించిరి. ఏం చేసి ఆచరించారు? ఎలా చేసి ఆచరించారు? హవిష్యం విజ్ఞానా చేరువు, హవిస్సుని ఆరగిస్తూ వ్రతమును చేసేది. హవిస్ అంటే హోమం చేయడానికి వినియోగించే పదార్థం ఉంటుంది కదా, దాన్ని హవిస్ అంటారు. హోమంలో మామూలుగా ఏది పడితే అది వేసేసి చేసేది. దానికి ఒక నియమం ఉంది. ఏ రకమైనటువంటి పదార్థాన్ని హోమం చేయాలి అంటే శుద్ధ అన్నము, దాంట్లో కాస్త పెసరపప్పుని దాంట్లో చేర్చి, దాంట్లో సాల్ట్ లాంటివి లేకుండా ఆ శుద్ధ అన్నాన్ని మాత్రమే దాన్ని ఆరగింపు చేసి భగవంతుడికి హోమం చేయడానికి వినియోగిస్తారు. అంటే